नवमा भगवती शरणम। दर्शक बंधु 12 अधिपति शुक्र महाग्रह को नमन कर जानिबा आज राशिफल विषय सर्वप्रथमे जानिबा आज राशि नक्षत्र तथा पंचांग विषय। आज मार्गशीर मास कृष्णपक्ष इंग्राजी तारीख नवेम्बर 22 तारीख 2024 मसीहा शुक्रवार। आज सप्तमी तिथि अश्लेषा नक्षत्र कर्कट चंद्र ब्रह्मयोग भवकरण संध्या 6:08 पर बालवकरण भोग हेब। आज बिछा धनु मीन राशि घात 12 एवं कर्कट और मकर राशि घात चंद्र। राहु काल दिवा 10:12 दिवा 11:34 मध्य। महेन्द्र बेला दिवा 3:37 संध्या 5:05 मध्य। राहु काल रे कौन से आनुष्ठानिक मांगलिक शुभ कार्य करने शास्त्र सम्मत नुहे। एणुक महेन्द्र बेलाटी सर्वोत्तम, कारण महेन्द्र बेलाटी श्रीहरि विष्णु को अति प्रिय बोली शास्त्र मार्गदर्शन करें। आज ग्रह स्थिति बृहस्पति वृष राशि चंद्र मंगल युक्त होगी कर्कट राशि केतु, कन्या राशि रवि बुध बिछा राशि शुक्र धनु राशि शनि कुंभ राशि और राहु मीन राशि गोचर करेंगे। दर्शक बंधु राशिफल जानिबा आगु जानिबा आज दिव्य चिंतन विषय। दिव्य चिंतन अच्छी जन्मजातक जदि दशम स्थान में षष्ठाधिपति ग्रह रही था कि एकादश स्थान में रही था जन्मजातक प्रति क्यों प्रकार प्रभाव प्रदान करें उक्त विषय वस्तु नहीं कि संक्षिप्त आलोचना। ज्योतिष शास्त्र कहे जन्म जातक दशम केन्द्र हो बलवान केन्द्र। जदि दशम केन्द्र में षष्ठाधिपति ग्रह अवस्थित होता ताहेले जात व्यक्ति माता सहित वैरता भाव रखि थाए। चंचल स्वभावयुक्त होगा सहित खल प्रकृति मध्य रही थाए। जदि शुभग्रह युक्त होइकी षष्ठाधिपति दशम स्थान में रही ताहेले जन्मजातक संतान संतति युक्त होगा सहित संसार क्षेत्र में ख्याति अर्जन करि थाए। विशेषकर शत्रु पक्षरे जय युक्त होता है, किंतु पिता सहित मध्य वैरता भाव रही थाए। जदि एकादश स्थान में आसिकी षष्ठाधिपति ग्रह रही ताहेले जन्मजात व्यक्ति दुष्ट एवं खल स्वभाव होगा सहित कौन सी शत्रु द्वारा मरण प्राप्ति करि थाए, जहाँकि सदा सर्वदा शत्रुपीड़ारे जर्जरित रही थाए। दर्शक बंधु राजकीय कर्म नानादी धन अपव्यय खर्च करने सहित चोर द्वारा मध्य धनहानि होता है। जदि शुभग्रह होइकी षष्ठाधिपति ग्रह एकादश स्थान में रही ताहेले धन लाभर सूचना अल्प मात्रा मिली थाए। एबे आसंतु जानिबा आज राशिफल विषय। राशिफलटी आपणक चंद्र राशि उपर आधारित। आपणक जन्मकोष्ठी चंद्रमा जो राशि अवस्थान करिसेंती सी होची आपणक चंद्र राशि वा जन्म राशि। जदि आपण निजर जन्म राशि जानि नाहंती ताहेले प्रचलित नाम राशि अनुसार राशिफलटी देखिपारे। चंद्रमा आज बुधंक नक्षत्र रे कर्कट राशि गोचर करेंगे। फल मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि उपरे चंद्रमा को क्यों प्रकार प्रभाव रहिबो उक्त विषय वस्तु उपरे परिचित हेबा। कालपुरुष चक्र प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय अशांतिर वातावरण रही पारे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन क्लेश वृद्धिर सूचना अच्छी। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क मध्यम उत्तम रहिबो। आर्थिक दृष्टिकोण देखा गले आर्थिक स्थिति को लेकिन वाद विवाद उत्पन्न होगा सहित पैतृक संपत्ति को लेकिन अशांतिर वातावरण रही पारे। आर्थिक दृष्टिकोण देखा गले आर्थिक स्थिति मध्यम उत्तम अटे। यात्रा दिनटी मध्यम फलदायक। स्वास्थ्य शरीर मध्यम उत्तम रहिबो। विद्यार्थी और महिला कार्य क्षेत्र में आशातीत फल प्राप्ति विलंब जोग लक्ष्य करेंगे। आपण शुभ रंग आज नारंगी वर्ण रंग शुभ अंक 6। आपण आज असहाय व्यक्ति को साहाय्य हूँ। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू तृतीय स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय सफलतार चाबिकाठी प्राप्ति हेबो। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन प्रशंसार पात्र हेबे। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क सुखद रहिबा सहित आर्थिक स्थिति अति उत्तम अटे। स्वास्थ्य शरीर सबल रहिबो। यात्रा दिनटी अमृततुल्य। विद्यार्थी और महिला कार्य क्षेत्र में सफलतार चाबिकाठी प्राप्ति करेंगे। आपण शुभ रंग आज धवल वर्ण रंग शुभ अंक 3। आपण आज दुर्गानाक्षरी मंत्र पठन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू द्वितीय स्थान में गोचर करेंगे।
ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସଦୃଢ଼ ରଖିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ରଖିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦିନଟିରେ ବାକ୍ଶୁଦ୍ଧି ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ସୁଖଦ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରକ୍ତି ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆଜି ଘନ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କ 1। ଆପଣ ଆଜି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଘୃତଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭର ସୂଚନା ଅଛି। ମିଳିତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ ସୁଲଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମିଳିତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ପରମ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସବଳ ରହିବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆଜି ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କ 4। ଆପଣ ଆଜି କ୍ଲିଂ ମନ୍ତ୍ରକୁ 54 ଥର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମନସ୍ତାପ ରହିପାରେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ପ୍ରତାରଣା ଭାବନା ଜାତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଦୌ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଋଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆଜି କେଶର ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କ 2। ଆପଣ ଆଜି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମାଟିକୁ ତିଳକ ରୂପେ କପାଳରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ କର୍ମ ନିର୍ବାହ ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦିନଟିରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କର୍ମରେ ମତି ଧାବନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆଜି ଚିତ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କ 8। ଆପଣ ଆଜି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଶ୍ରମ ମୁତାବକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଇନ ଅଦାଲତ କର୍ମ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ଦିନଟିରେ ନ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସୁଖଦ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କର୍ମ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆଜି ଘୃତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କ 3। ଆପଣ ଆଜି ଛୋଟ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆଶାତୀତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆଜି ସିନ୍ଦୁରବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କ 1। ଆପଣ ଆଜି ଗଙ୍ଗଣପତାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନକ୍ଷୟର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ତରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦିନଟିରେ ଆକସ୍ମିକ ଚୋରି ଭୟର ସୂଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଗୃହ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଦୌ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆଜି ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କ 7। ଆପଣ ଆଜି କୁଳବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କର୍ମ ନିର୍ବାହ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦିନଟିରେ ଧାର କରଜ ଦେଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଧର୍ମ କର୍ମ ରୀତିନୀତି ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଗ୍ରହ ଜାତ ହେବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ
ଆକାଶୀ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ଶୁଭଙ୍କ ତିନି ଆପଣ ଆଜି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁର୍ବାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାତୀତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତିରେ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆତ୍ମଗୋପନର ସୂଚନା ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଦ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝି ବିଚାରିକି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଦିନଟିରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଜାତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁ ଗହଣରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଶୁଭଙ୍କନ। ଆପଣ ଆଜି ସିଦ୍ଧକୁଞ୍ଚିକା ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଭିତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି କଳହର ବାତାବରଣ ରହିପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଦ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଦ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତାପିତ ହେବାର ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ନାରଙ୍ଗୀ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ଶୁଭଙ୍କ 2। ଆପଣ ଆଜି ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଏବଂ ଆଜିର ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ। ଏବେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ନବମା ଭଗବତୀ ଶରଣ।